तो नमस्कार साथी मित्रों, फरी एक बार स्वागत है आपनु गुजरात अपडेट चैनल अंदर। तो दोस्तों आजनो विडियो गुजरात माटे खूब ज महत्वपूर्ण रहेवानो छे। तो दोस्तों आजना विडियोनी अंदर 2000 ना बदले 4000 नो हफ्तो खेडूतो माटे खुश खबर, पाक धिराण लोन माफ, अंबालाल पटेलनी आगाही, पेट्रोल सस्तुं, मोटी जाहेरात वगैरह समाचारनी माहिती आपवामां आवी छे। तो विडियो पसंद आवे तो विडियोने लाइक करी अपनी आ चेनल गुजरात अपडेट ने सब्सक्राइब जरूरथी करी लेजो। तो दोस्तों पहली खबरनी बात करिए तो अंबालाल पटेलनी अति भारे वरसादनी आगाही। तो राज्यना सौराष्ट्र ने दक्षिण में मेघराजानी धमाकेदार बेटिंग जोवा मळी छे, त्यारे हवामान निष्णात अंबालाल पटेले अति भारे वरसादनी आगाही करी छे। तेओए जणाव्युं छे के बंगाळना उपसागरमां थयेल सिस्टम गुजरातमां भारे वरसाद लावशे। दक्षिण गुजरातना भागोमां भारेथी अति भारे वरसादनी आगाही करवामां आवी छे। जूनागढ़, पश्चिम सौराष्ट्र भागों में 7 इंच थी वधु वरसादनी शक्यता दर्शाववामां आवी छे मित्रों। तो दोस्तों त्यारबादनी हवामान खबरनी बात करिए तो आवी रह्युं छे लोपर नामनुं वावाझोडुं मित्रों। तो बंगालनी खाडीमां सर्जायेला लो प्रेशरने वावाझोडाए तोफान स्वरूप लीधुं छे। आ वावाझोडाने लोपर नाम आपवामां आव्युं छे। तो ओडिशाना दरियाकांठे उत्तर पश्चिम अने अडीने आवेला पश्चिम मध्य बंगालनी खाडी अने अडीने आवेला उत्तर आंध्रप्रदेश परनुं डिप्रेशन छेल्ला 6 कलाक दरमियान लगभग 7 किलोमीटर प्रति कलाकनी झड़पे पश्चिम उत्तर पश्चिम तरफ आगळ वध्यो छे। तो दोस्तों आगळ जोईए तो वावाझोडाने लईने मोटो खतरो रहेવાનો छे मित्रों। तो हवामान विभागे दिल्ही, महाराष्ट्र, गुजरात सहित देशभરના 17 राज्यों भारे वरसादनी चेतवणी आपी छे। तेनी साथे वावाझोडानी पण चेतवणी आपवामां आवी छे। तो 19 जुलाईए बंगालनी खाडीमां ओछामां ओछुं दबाणनुं चक्रवात सर्जायुं हतुं मित्रों। तो आवी स्थितिमां आसाम, कर्नाटक, केरळ, लक्षद्वीप, आंध्रप्रदेश, तेलंगाणा, कर्नाटक अने तमिलनाडुमां आगामी 5 दिवस सुधी हवामान खूब ज खराब रह्युं छे। तो वावाझोडानी संभावना छे अने भारे वरसाद माटे रेड एलर्ट पण जाहेर करवामां आव्युं छे। तो दोस्तों त्यारबादना समाचार जोईए तो कई रीते फैलाय छे चांदीपुरा वायरस। तो मच्छर अने मोटी माखी एटले के सेंडलाय माखीथी आ वायरस फैलाय छे। रेती अने कादवमां आ माखीओ सौथी वधारे होय छे अने वरसादी सीजनमां वधारे फैलाय छे। आ साथे मैदानो पण होय छे ज्यां बाळको रमता होय छे त्यां सामान्य माखीथी 5 गणी नानी आ माखी होय छे अने सौथी वधारे काचा मकानमां रहेती होय छे, जेथी तमाम बाळकोने खास ध्यान राखवा जेवुं जोईए छे। काचा मकानों ज्यां तिराड़ो देखाय छे तेने तरत ज सीमेंट वडे भरी देवी जोईए मित्रों। तो दोस्तों त्यारबादना समाचार जोईए तो बाळक अकस्मात थशे तो वालीने थशे जेल। बाळकोने गाड़ी आपनार वालीओने पाठ शीखववा माटे આજે અમદાવાદના ટ્રાફિક પોલીસ કમિશનર આરટીઓ ડીઈઓ એએમસીના અધિકારીઓએ એક મહત્વનો સેમિનાર યોજ્યો હતો। તો ડીસીપી સફીન હસનની આગેવાનીમાં આ કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો, જેમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે લાયસન્સ વગર બાળક વાહન ચલાવશે તો કડકમાં કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। બાળક અકસ્માત સર્જશે તો તેને જઈને વાહન હોય તેને માટે 25,000 નો દંડ અને 3 વર્ષની કેદની સજા જાહેર કરવામાં આવશે મિત્રો। तो दोस्तों त्यारबादना समाचार जोईए तो गुजरातमां आ शहेरोमां नॉनवेज बंद। तो भावनगरना पालिताणा शहेरमां नॉनवेज खावा माटे अने वेचवा पर संपूर्ण प्रतिबंध मूकवामां आव्यो छे। आ ऐतिहासिक निर्णय गणावी शकाय तेम छे मित्रों। तो जैन समुदाय द्वारा सतत नॉनवेजने लईने विरोध करवामां आवतो हतो। 2014 में 200 थी वधारे कसाईनी दुकानों बंद करवानी मांग साथे भूख हड़ताल पण कराई हती। अहींया जो नियमनुं पालन नहीं करवामां आवे तो तेनी सामे कार्यवाही पण थशे मित्रों। तो दोस्तों त्यारबादना समाचार जोईए तो खेडूतो माटे आनंदो, खेडूतो माटे खुशखबर आवी। तो मुख्यमंत्री बलिराज केन्सने स्कीम हेठळ महाराष्ट्रना 44 लाख खेडूतोने मफत वीजળી આપવામાં આવશે। મહારાષ્ટ્ર સરકાર કપાસ અને સોયાબીનના ખેડૂતોને પ્રતિ હેક્ટર 5,000 રૂપિયાનું બોનસ આપશે। दूध उत्पादक ખેડૂતોને
પ્રતિ લીટર 5 રૂપિયાની સબસિડી મળશે। સરકાર દ્વારા 43 લાખ ખેડૂતોને સૌર ઉર્જાથી ચાલતા કૃષિ પંપ આપવામાં આવશે। આ સિવાય જંગલી જાનવરોના હુમલાથી મૃત્યુના કિસ્સામાં પીડિત પરિવારોને 25 લાખ રૂપિયા સુધીની આર્થિક સહાય આપવામાં આવશે। જુલાઈ 2022 થી કુદરતી આફતોના કારણે પાકના નુકસાન માટે 15,245 કરોડ 76 લાખની નાણાકીય સહાય આપવામાં આવી છે મિત્રો। તો દોસ્તો ત્યારબાદના સમાચાર જોઈએ તો કિસાન કાર્ડ પર 5 લાખ રૂપિયા સુધીની લોન। તો કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડ પર મળશે મિત્રો 5 લાખ રૂપિયાની લોન। તો સામે આવેલી માહિતી અનુસાર સરકાર પહેલીવાર ક્રેડિટ કાર્ડની લિમિટ 3 લાખ રૂપિયાથી વધારીને 5 લાખ રૂપિયા કરી શકે છે। તો 23 જુલાઈના રોજ બજેટમાં આ અંગે જાહેરાત કરવામાં આવી શકે છે। આ યોજનાનું નામ ખેડૂત ક્રેડિટ કાર્ડ યોજના છે। તેને કેન્દ્ર સરકારે વર્ષ 1998માં શરૂ કરી છે। આ યોજનાનો ઉદ્દેશ્ય ઓછા વ્યાજ દરે ખેડૂતોને લોન ઉપલબ્ધ કરવાનો છે મિત્રો। તો દોસ્તો ત્યારબાદના સમાચાર જોઈએ તો ખેડૂતો માટે વધુ એક યોજના અમલમાં મૂકવામાં આવી છે। તો ગુજરાતના ખેડૂતો માટે વધુ એક યોજના અમલમાં મુકાઈ છે। તો સામે આવેલી માહિતી અનુસાર બાગાયતી પાકોના સંગ્રહ માટે 5,000 ટનના મોટા અને 10,000 મેટ્રિક ટનના ક્ષમતાના કોલ્ડ સ્ટોરેજ ઊભા કરવા રાજ્ય સરકાર 50% સહાય આપશે। નવી યોજના અંતર્ગત ખેડૂતોને એકમ દીઠ મહત્તમ 379 લાખ સુધીની સહાય અપાશે, જેમાં ક્રેડિટ કાર્ડ લિંક બેંક એન્ડ સબસિડી તરીકે ચૂકવવામાં આવશે મિત્રો। તો દોસ્તો ત્યારબાદના સમાચાર જોઈએ તો બજેટમાં ગરીબો માટે થશે મોટી જાહેરાત। તો નાણાકીય નિર્મલા સીતારમણ 23 જુલાઈ 2024ના રોજ નાણાકીય વર્ષ 2024-25 માટે સંપૂર્ણ બજેટ રજૂ કરવા જઈ રહ્યા છે। આ વખતે બજેટમાં સરકારનું ફોકસ મધ્યસ્થ વર્ગોને અન્ય ગરીબો પર હોઈ શકે છે। તો મધ્યમ વર્ગને ટેક્સમાં રાહત આપવાની વાત દેશમાં અલગ અલગ ક્વાર્ટરથી થઈ રહી છે, ત્યારે સરકાર ગરીબોના ઉત્થાન પર પણ ધ્યાન આપી રહી છે। તો આવી સ્થિતિમાં આ વખતે બજેટમાં સરકાર 3 કરોડ લોકોના ઘરનું સપનું પૂરું કરવા માટે મોટી જાહેરાત કરી શકે છે મિત્રો। તો દોસ્તો ત્યારબાદના સમાચાર જોઈએ તો પાક ધિરાણ લોન માફ। તો ગુજરાતના દરેક ખેડૂતો માટે પાક ધિરાણ લોનને લઈને મહત્વના સમાચાર સામે આવ્યા છે। તો લીધેલી લોનની નવા જૂની કરવા ખેડૂતો પાસેથી કેશ પેમેન્ટ માંગવાની બદલે ડાયરેક્ટ બેંકમાંથી ઓટો રિવ્યૂ કરી આપવામાં આવે તેવી માંગ ખેડૂતો દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે। તો ખેડૂતોની બેંકમાં લોનના પૈસા ભરવા માટે બહારથી વ્યાજવા પૈસા લાવીને વ્યાજના પૈસા ખેડૂતો ભરે છે, જેથી ખેડૂતોને ઓટો રિન્યુ સુવિધા આપીને ખેડૂતોને થોડી રાહત આપવામાં આવે તેવી માંગ ખેડૂતો કરી રહ્યા છે। જોકે મિત્રો વારંવાર પાક ધિરાણ લોન અને દેવા માફીને લઈને સમાચારો આપવામાં આવે છે, તો પણ ખેડૂતોના દેવા અને પાક ધિરાણમાં રાહત આપવામાં આવતી નથી। તો મિત્રો અત્યારે મોંઘા બિયારણો, કમોસમી વરસાદ અને માવઠાનો માર અથવા તો અતિવૃષ્ટિ સર્જાઈ જાય છે, જેથી ખેડૂતોને મોટું નુકસાન થાય છે મિત્રો। તો દોસ્તો ત્યારબાદના સમાચાર જોઈએ તો આયુષ્માન યોજનાને લઈને મોટી જાહેરાત। તો રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ 18મી લોકસભાને સંબોધિત કરતા દેશના વડીલો માટે સમાચાર આપ્યા છે, જેમાં 70 વર્ષની વય વટાવી ચૂકેલા તમામ વૃદ્ધોની સારવાર મફત કરવામાં આવશે। મેનિફેસ્ટો બહાર પાડતી વખતે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 70 વર્ષ કે તેથી વધુ વયના વૃદ્ધોને ઉલ્લેખ કર્યો હતો। આ ઉપરાંત રાષ્ટ્રપતિ મુર્મુએ એમઆઈ ભારતનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો। આ અભિયાનમાં 1.5 કરોડથી વધુ યુવાઓએ રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું છે મિત્રો। તો દોસ્તો ત્યારબાદના સમાચાર જોઈએ તો પાક વીમો 60 દિવસમાં જમા થઈ જશે મિત્રો। તો 2018માં શરૂ થયેલી લડત 2024માં રંગ લાવી અન્ય ન્યાય મળ્યો છે મિત્રો। તો 2018માં જ્યારે બનાસકાંઠા જિલ્લામાં લગભગ દુષ્કાળની સ્થિતિ હતી, તેવા સમયે વીમા કંપનીઓએ સાબિત કર્યું હતું કે અહીં નુકસાન થયું જ નથી। 66 ખેડૂત મંડળીઓએ વીમા કંપનીઓ સામે ગ્રાહક સુરક્ષા કોર્ટ ગઈ હતી। ગ્રાહક
સુરક્ષા કોર્ટનો ચુકાદો 6 વર્ષે આવ્યો છે અને તાજેતરમાં કોર્ટે તમામ ખેડૂતોને 9% વ્યાજે વળતર ચૂકવવા આદેશ કર્યો છે. તો 8,762 જેટલા ખેડૂતોને 11 કરોડનું વળતર 60 દિવસમાં ચૂકવવામાં આવે તેવો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે મિત્રો. તો દોસ્તો ત્યારબાદના સમાચાર જોઈએ તો પેટ્રોલ સસ્તું થશે, મોટી જાહેરાત થશે મિત્રો. તો નાણાં પ્રધાન નિર્મલા સીતારમણે શનિવારે આ વાતનો સંકેત આપ્યો છે કે તેમણે કહ્યું છે કે કેન્દ્ર સરકારનો ઈરાદો હંમેશાથી પેટ્રોલ અને ડીઝલને જીએસટીના દાયરામાં લાવવાનો રહ્યો છે. હવે માત્ર એક જ નિર્ણય લેવાનો છે કે રાજ્યો જીએસટી કાઉન્સિલમાં સંમત થાય અને પછી નક્કી કરે તેઓ કયા દર માટે તૈયાર છે. એકવાર નિર્ણય લેવામાં આવે તો તે અધિનિયમમાં લાગુ કરવામાં આવશે અને જીએસટીના વ્યાપમાં આવતા આ બંને ઇંધણના ભાવ ખૂબ જ ઘટી જવાના છે મિત્રો. તો દોસ્તો ત્યારબાદના સમાચાર જોઈએ તો દરેક ખેડૂતને દર મહિને 3,000 રૂપિયા સહાય મળશે. તો પીએમ કિસાન યોજનાની સાથે જ કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા પ્રધાનમંત્રી કિસાન માનધન યોજના પણ શરૂ કરવામાં આવી છે, જેમાં ખેડૂતોને આર્થિક સહાય આપવામાં આવે છે. તો પીએમ માનધન યોજના હેઠળ સરકાર ખેડૂતોના ખાતામાં દર મહિને 3,000 રૂપિયા ટ્રાન્સફર કરશે. આ યોજના હેઠળ ખેડૂતોને માસિક 3,000નું પેન્શન આપવાની જોગવાઈ કરાય છે, જ્યારે આ યોજનાનું પ્રીમિયમ પણ કિસાન સન્માન નિધિ યોજનાની રકમમાંથી કાપવામાં આવે છે. તો આ માટે તમારે એક અલગ ફોર્મ ભરવાનું રહેશે. તો દોસ્તો ત્યારબાદના સમાચાર જોઈએ તો સરકારની ખેડૂતોને મોટી ભેટ. મોદી સરકારની ખેડૂતોને મોટી ભેટ મળી છે. સરકારે 14 ખરીફ પાકના ટેકાના ભાવ વધાર્યા છે. મોદી સરકારની બીજી કેબિનેટ બેઠક બુધવારે યોજાઈ હતી, જેમાં 5 મોટા નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા છે. મોદી સરકારે ખેડૂતોને મોટી ભેટ આપી છે. કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે કહ્યું છે કે ખરીફ પાક માટે ન્યૂનતમ ટેકાના ભાવ વધારવાની મંજૂરી આપવામાં આવી છે, જેમાં 14 પાકોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે કહ્યું છે કે આજના નિર્ણયના કારણે ખેડૂતોને એસએમપી દ્વારા 2 લાખ કરોડ રૂપિયા મળશે, જે ગયા વર્ષની સરખામણીએ 35,000 કરોડ રૂપિયા વધારે છે મિત્રો. તો દોસ્તો ત્યારબાદના સમાચાર જોઈએ તો 2,000ના બદલે 4,000નો હપ્તો. તો પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ યોજનાનો 2,000 રૂપિયાનો 17મો હપ્તો 18 જૂન 2024ના રોજ ખેડૂતોના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં પીએમ કિસાન યોજના હેઠળ આપવામાં આવેલ દરેક હપ્તા 4 મહિનાના અંતરાલ સાથે ચૂકવવામાં આવશે. જે મુજબ 17મો હપ્તો 18 જૂન 2024ના રોજ ખેડૂતોના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યો છે. કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ વિભાગ દ્વારા પ્રાપ્ત અહેવાલ મુજબ લાખો ખેડૂતોએ પીએમ કિસાન યોજનાના 16મા અને 17મા હપ્તાની રકમ મેળવવાથી વંચિત છે, જેનું મુખ્ય કારણ ઈ-કેવાયસી વેરિફિકેશન અને જમીન સંબંધિત તમામ દસ્તાવેજો છે. આ સ્થિતિમાં તમે કૃષિ કેન્દ્ર પાસેથી મદદ મેળવી શકો છો અને બધી ભૂલો સુધારી લો છો. તો તમારા ખાતામાં એક સાથે 2 હપ્તા એટલે કે 16મો અને 17મો હપ્તો એક સાથે જમા કરવામાં આવશે. તેમ છતાં તમારા ખાતામાં આ બંને હપ્તા જમા નથી થતા તો હેલ્પલાઇન નંબર 155261 અથવા તો 18115526 પર કોલ કરીને ફરિયાદ પણ નોંધાવી શકો છો મિત્રો. તો દોસ્તો ત્યારબાદના સમાચાર જોઈએ તો સાબર ડેરીના પશુપાલકો માટે સારા સમાચાર સામે આવ્યા છે. તો સાબર ડેરીએ દૂધ ઉત્પાદકોના હિતમાં એક મોટો નિર્ણય લીધો છે, જેનાથી અરવલ્લી અને સાબરકાંઠા જિલ્લાના 4 લાખ જેટલા પશુપાલકોને લાભ થવાનો છે. આ નિર્ણય અનુસાર ડેરી વચગાળાના ધોરણે હાલ 9 મહિનાનો ભાવ ફેર ગયા વર્ષ મુજબ ચૂકવવામાં આવશે. તો દોસ્તો ગુરુવારથી દૂધ મંડળીઓને આ ભાવ ફેર ચૂકવી અપાવશે. સાબર ડેરીના એમડીએ જાહેર કરેલ પરિપત્ર મુજબ સાબર ડેરી 258 કરોડ રૂપિયા ભાવ ફેર તરીકે ચૂકવશે મિત્રો.
તો દોસ્તો ત્યારબાદના સમાચાર જોઈએ તો ખેડૂત માટે ગુજરાત સરકારનો મોટો નિર્ણય. રાજ્યના પાટનગર ગાંધીનગરમાં આજે કેબિનેટની બેઠક મળી હતી. આ બેઠક બાદ હવે ખેડૂતના હિતમાં ભૂપેન્દ્ર પટેલ સરકારે મોટો નિર્ણય કર્યો છે. વિગતો મુજબ રાજ્યમાં વરસતા ખેંચાતા સરકાર એક્શનમાં આવી અન્ય સિંચાઈ તેમજ પીવાના પાણી મુદ્દે કેબિનેટમાં ચર્ચા કરાઈ છે. આ બેઠકમાં સૌરાષ્ટ્ર મધ્ય ગુજરાતના વિસ્તારોમાં પીવાના પાણીને પ્રાધાન્ય આપવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. પીવાના પાણી માટે સ્થાનિક પાણીના સોર્સ ભરવાનો નિર્ણય લેવાયો છે, જેમાં સૌરાષ્ટ્રને સૌથી યોજનાના પીવા ઉપરાંત સિંચાઈ માટે પાણી અપાશે. આ સાથે ઉત્તર ગુજરાતને સુજલામ સુફલામ યોજનાની સિંચાઈ માટે પાણી આપવાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. મિત્રો તો દોસ્તો આજના વિડીયોની અંદર આટલું જ. જો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરી દેજો. તેમજ ખેડૂત સમાચાર વિવિધ યોજનાઓ વિશે માહિતી મેળવવા આપણી આ ચેનલ ગુજરાત અપડેટને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરી લેજો.